Hello everyone, welcome to the class of TYBSc Chemistry. Today we are going to start our lecture on US06 CCH21, that is Organic Chemistry, Unit number 1. Part A is Amino Acids and Protein, Part B is Purines and Pyrimidine. During previous lecture we study about synthesis of amino acids, in which we start uh, we start from question: write the synthesis of amino acids and in the following way. Question is, write the synthesis of amino acids in the following way. There are total 5 methods of synthesis of amino acid. First one is direct aminolysis, then malonic ester synthesis, third one is reductive amination, fourth one is Gabriel thalamide synthesis, and fifth one is thalidomide dimalonic ester synthesis. And then we start first direct aminolysis method, that is this method. In this method we study about mechanism and some example of synthesis of amino acids like glycine, then alanine, it's also known as ALA, then valine, it's also known as VAL, then leucine, LEU, then aspartic acid. This is most MP synthesis of amino acids, aspartic acid using direct aminolysis. Then we also known as a second method, that is synthesis of amino acid using malonic ester synthesis. Malonic ester synthesis, in which malonic ester, first we take malonic ester, then it is converted into alpha halo acid, then with the help of NH3 excess it is converted into alpha amino acid. Symbol, it is conversion of malonic ester to alpha amino acids. Intermediate is alpha halo acid. Then we take some example of amino acid like phenylalanine, then valine. Now next we take another example of isoleucine. The structure is isoleucine is NH2CH-OH CH CH3 CH2 CH3. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જે કંઈ પણ ડિસ્કસ કર્યું હતું બરાબર, એમાં જે આપણે સેકન્ડ મેથડ સ્ટાર્ટ કરી હતી દેટ ઇઝ મેલોનિક એસ્ટર સિન્થેસિસ. મેલોનિક એસ્ટર સિન્થેસિસની અંદર આપણે શું કર્યું હતું, સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ મેલોનિક એસ્ટર લઈએ છીએ આપણે, મેલોનિક એસ્ટરને કન્વર્ટ કરીએ છીએ આલ્ફા હેલો એસિડની અંદર બરાબર, વિથ ધ ડિફરન્ટ with the help of sodium ethoxide. સોડિયમ ઇથોક્સાઇડનો ઉપયોગથી આપણે શું કરીશું, આલ્ફા હેલો એસિડની અંદર આપણે કન્વર્ટ કરીશું. Then with the help of NH3, that is excess, it is converted into alpha amino acid. આ એક સિમ્પલ કન્વર્ઝેશન છે. આપણે મિકેનિઝમ જોયો તો કે મેલોનિક એસ્ટર છે, એમાં ફર્સ્ટ આપણે સોડિયમ ઇથોક્સાઇડ આયન લઈએ છીએ. સોડિયમ ઇથોક્સાઇડ શું છે, બેઝ છે બરાબર, ત્યાં નેગેટિવ જે ચાર્જ છે એબ્સ્ટ્રેક્ટ પ્રોટોન એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરશે, બાય રિમૂવલ ઓફ C2H5OH શું મળશે આપણને, આવું એક પ્રોડક્ટ મળશે, Na+CH- C2H5 દેન વી યુઝ આલ્કાઇલ હેલાઇડ. આપણે શું કરીશું, આલ્કાઇલ હેલાઇડ યુઝ કરીએ છીએ. કોઈ પણ આલ્કાઇલ હેલાઇડ લઈએ છીએ. યાદ શું રાખવાનું કે આપણે શું શાની સિન્થેસિસ, આપણે કેવું સ્ટ્રક્ચર આપણે મેળવવું છે એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. ધેરફોર કોઈ પણ આલ્કાઇલ હેલાઇડ લઈ શકીએ છીએ. ત્યાં આગળ આપણે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ NaCl, રિમૂવલ ઓફ NaCl બરાબર, આપણને મળશે CH3CH, C2H5, આવી કંઈક પ્રોડક્ટ મળશે. દેન વી યુઝ ફોસ્ફરસ વિથ ધ હેલ્પ Br2 ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ફોસ્ફરસ. Br2 આપણે જાણીએ છીએ Br+, Br- તરીકે હોય છે. ત્યાં શું થશે, રિમૂવ ઓફ HBr રિમૂવ થશે, એક હાઇડ્રોજન શું થશે, અહીંયાથી રિમૂવ થશે અને એક Br અહીંયાથી રિમૂવ થશે. રિમૂવલ ઓફ HBr અને બાકીનું જે Br છે બાકી અહીંયા શું થશે, ફરીથી અટેચ થશે. Therefore CH3 CBr, C2H5, C2H5
देन આપણે શું કરીશું એસિડ કેટાલાઇઝ રિએક્શન કરીશું મીન્સ એસિડ કોઈ પણ યુઝ કરીએ અથવા તો હાઇડ્રોજનેશન કરીએ તો H+ અથવા તો H2O યુઝ કરીશું તો શું થશે COO2H5 COO2H5 શાની અંદર કન્વર્ટ થશે COOH ની અંદર કન્વર્ટ થશે therefore ester is converted into C2H5OH is acid બરાબર ester is converted into acid ની અંદર કન્વર્ટ થશે રિમૂવ થશે શું થશે -C2H5OH therefore અહીંયા આપણને મળશે CH3 CBr COOH COOH then આપણે શું કરીશું સિમ્પલ હીટ કરીશું એટલે શું થશે CO2 રિમૂવ થશે તો અહીંયા શું થશે ડીકાર્બોક્સિલેશન રિએક્શન કહેવાશે આપણે therefore CH3CHBr COOH આ જે CO2 જે છે એ શું થશે રિમૂવ થશે અને આપણને શું મળશે નેક્સ્ટ આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ NH3 એક્સેસ રિમૂવલ ઓફ HBr Br એન્ડ એક હાઇડ્રોજન અહીંયાથી થશે એટલે CH3CHNH2 અહીંયા જનરલી CHNH2 COOH that is alpha amino acid આ એક સિન્થેસિસ છે આ મિકેનિઝમ છે આપણે હવે સિન્થેસિસ જોઈએ તો સ્ટાર્ટ કરીએ આઇસોલ્યુસિન બરાબર છે તો સિમ્પલ સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ આપણે શું લઈએ છીએ COOC2H5 CH2 COOC2H5 આ શું છે મેલોનિક એસ્ટર છે મેલોનિક એસ્ટર સિમ્પલ આપણે રિએક્શન વિથ શું કરીએ સોડિયમ ઇથોક્સાઇડ that is Na+ OC2H5 ને O કેવો છે નેગેટિવ આપણે જાણીએ છીએ તેમ શું થશે રિમૂવ C2H5OH શું થશે રિમૂવ થશે સિમ્પલ આ Na+ છે કાર્બન પર અટેક કરશે અહીંયા શું થશે હાઇડ્રોજન રિમૂવ થશે અને કાર્બન ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે નેગેટિવ ચાર્જ આવશે તો જે કન્વર્ઝેશન થશે એ આપણે લખી દઈએ તો શું થશે બાકીનું એઝ ઇટ ઇઝ therefore COOC2H5 CH- અને શું છે Na+ આપણે જોયું હતું તેમ અને COOC2H5 then રિએક્શન વિથ શું કરીએ છીએ આપણે રિએક્શન વિથ આલ્કાઇલ હાઇલાઇડ કોઈ પણ આલ્કાઇલ હાઇલાઇડ લઈ શકીએ આપણે તો શું થશે એક આલ્કાઇલ હાઇલાઇડ લઈએ છીએ CH3CH CH2 CH3 આલ્કાઇલ હાઇલાઇડ છે એટલે એક હાઇડ્રોજન જે દેટ ઇઝ Br આ શું છે સેકન્ડરી બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ બરાબર અને આપણે શું સિમ્પલ કહી શકીએ 2 બ્રોમો બ્યુટેન પણ કહી શકીએ સિમ્પલ ફરીથી કહીએ મેલોનિક એસ્ટર રિએક્શન વિથ સોડિયમ ઇથોક્સાઇડ Na+ OC2H5 માઇનસ આ જે OC2H5 અને હાઇડ્રોજન શું થશે રિમૂવ થઈ જશે Na+ છે અહીંયા અટેચ થશે કાર્બન પર નેગેટિવ ચાર્જ આવશે થઈ ગયું જે કન્વર્ઝેશન થયું જેને આપણે શું લઈએ છીએ આલ્કાઇલ હાઇલાઇડ રિએક્શન વિથ આલ્કાઇલ હાઇલાઇડ તો એ આલ્કાઇલ હાઇલાઇડ મળી ગયા આપણે દેટ ઇઝ આપણે લઈએ છીએ આઇસોલ્યુશન માટે આલ્કાઇલ હાઇલાઇડ લઈએ છીએ સેકન્ડરી બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ દેટ ઇઝ 2 બ્રોમો બ્યુટેન બરાબર છે 2 બ્રોમો બ્યુટેન હવે જોઈએ નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં ની અંદર શું થાય છે સિમ્પલ આપણે જાણીએ છીએ તેમ રિમૂવલ ઓફ NaBr કયું NaBr Na+ Br માઇનસ અને પછી કનેક્શન થશે કાર્બન સાથે therefore જે થશે એ લખી દો COOC2H5 હવે જુઓ CH હવે શું એડ કરવાનું છે કે આ જે કાર્બન જે છે એ કાર્બન અહીંયા હોવો જોઈએ CH then CH3 then CH2 CH3 થઈ ગયું બાકીનું એ શું છે COOC2H5 નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું છે આપણું રિએક્શન વિથ KOH અથવા તો HCl સિમ્પલ COOC2H5 શું થશે એસ્ટર શાની અંદર કન્વર્ટ થશે એસિડની અંદર કન્વર્ટ થશે
therefore COOH CH COOH then બાકીનું જે છે એ લખી શકીએ છીએ આપણે CH3 CH2 CH3 then next step આવશે reaction with Br2 in presence of phosphorus અહીં આપણે જાણીએ છીએ તેમ Br plus Br minus તો removal of HBr શું થશે રિમૂવ થશે બાકીનો જે પ્રોમીન છે અહીંયા એડ થશે therefore COOH CBr COOH CH3 CH2 CH3 નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે જાણીએ છીએ તેમ શું થશે હીટ અથવા તો રિમૂવલ ઓફ CO2 હવે રિમૂવલ ઓફ CO2 દેટ મીન્સ આ જે કાર્બન ઉપર છે CO2 રિમૂવ થશે આપણને મળશે Br COOH CH CH3 CH2 CH3 હાઇડ્રોજન તો છે જ હજી અને CH પણ લખી શકીએ તો આ પણ લખી શકીએ then next step is NH3 reaction with ammonia એવું excess ammonia removal of HBr देखो removal of HBr હવે આ રીતે HBr જશે નો બરાબર NH3 છે જેમાંથી એક હાઇડ્રોજન અને એક બ્રોમિનનો હાઇડ્રોજન સોરી એક બ્રોમિન એ રિમૂવ થશે અને NH2 જે બાકી રહેશે એ શું થશે અહીંયા અટેચ થશે therefore આપણે લખી શકીએ છીએ NH2 CH COOH CH CH3 CH2 CH3 અથવા તો આપણે જાણીએ છીએ તેમ NH3 પ્લસ CH CH CH2 CH3 અહીંયા શું આવશે NH3 પ્લસ તો અહીંયા COO માઇનસ બાકી અહીંયા શું છે CH3 છે તો આપણને સ્ટ્રક્ચર થવું મળ્યું આઇસોલ્યુસિનનું સ્ટ્રક્ચર બરાબર ફરીથી એક વખત રિપીટ કરી દઈએ કે વોટ ઇઝ આઈ હાવ સિન્થેસાઇઝ આઇસોલ્યુસિન ફ્રોમ મેલોનિક એસ્ટર સિન્થેસિસ તો મેલોનિક એસ્ટર સિન્થેસિસની અંદર આપણે શું યુઝ કરવાનું છે જનરલી મેલોનિક એસ્ટર યુઝ કરવાનું છે આલ્કાઇલ હેલાઇડ જે તે સિન્થેસિસના આધારે લેવાનું છે બરાબર ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ કે આલ્કાઇલ હેલાઇડ રિએક્શન વિથ સોડિયમ ઇથોક્સાઇડ સાથે રિએક્શન કરીશું અને આપણને મળશે COO2H5 CH માઇનસ Na પ્લસ COO2H5 દેન રિએક્શન વિથ આલ્કાઇલ હેલાઇડ ફરીથી કહું છું જે આપણે આલ્કાઇલ હેલાઇડ કયું લેવાનું આઇસોલ્યુશન છે તો એના આધારે આલ્કાઇલ હેલાઇડ લેવાનું છે બરાબર આપણે યાદ હોવું જોઈએ કે આપણનું સ્ટ્રક્ચર શું મેળવવાનું છે બરાબર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આને આ થોડું મેચ થતું આવતું હશે બરાબર આટલો જે પોર્શન તમને દેખાય છે એ અહીંયા દેખાય તો એના આધારે તમે આલ્કાઇલ હેલાઇડ લઈ શકો છો અહીંયા આપણે લઈએ છીએ સેકન્ડરી બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ આલ્કાઇલ હેલાઇડ અથવા તો 2 બ્રોમો બ્યુટાઇન બાય રિમૂવલ ઓફ NaBr આપણે શું મળશે COO2H5 CH COO2H5 CH CH3 CH2 CH3 then reaction with KOH HCl બરાબર તો શું થશે COO2H5 COO2H5 શાની અંદર કન્વર્ટ થશે COO એસિડની અંદર કન્વર્ટ થશે એસ્ટર ઇઝ કન્વર્ટિંગ ઇન્ટુ એસિડની અંદર કન્વર્ટ થશે દેન રિએક્શન વિથ Br2 ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ફોસ્ફરસ તો આપણને મળશે બાય રિમૂવલ ઓફ HBr Br અહીંયા અટેચ થશે તો COOH CH CH3 CH2 CH3 દેન રિએક્શન શું થશે હીટ અથવા તો આને આપણે બોઇલ કહી શકીએ બોઇલ રિમૂવ ઓફ CO2 તો શું થશે CO2 રિમૂવ થશે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ડીકાર્બોક્સિલેશન રિએક્શન કહે શું કહે કાર્બોક્સિલેશન રિએક્શન પણ કહી શકાય તો Br આપણને મળશે CH COOH CH CH3 CH2 CH3
આ સ્ટેપ તો જાણીએ છીએ NH3 સાથે રિએક્શન કરો તો NH2 અહીંયા થશે, એક હાઇડ્રોજન વધશે, HCl રિમૂવ થશે, આપણને સ્ટ્રક્ચર મળશે આઇસોલ્યુસિન. આપણે અને ઝ્યુટેરાઇનના ફોર્મમાં પણ દર્શાવી શકીએ NH3 પ્લસ COO માઇનસ CH CH CH3 CH2 CH3. આ ત્રણ સિન્થેસિસમાંથી કોઈ એક સિન્થેસિસ મોસ્ટ ઓફ આવે જ છે એક્ઝામની અંદર કે રાઇટ ધ સિન્થેસિસ ઓફ સો એન્ડ સો, કોઈ પણ પૂછે, વેલિન પૂછે, આઇસોલ્યુશન છે, કોઈ પણ પૂછે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ અથવા તો યુઝિંગ મેલોનિક એસ્ટર સિન્થેસિસ એવો શબ્દ જ્યારે પણ વાપરે ત્યારે તમારે આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની કે મેલોનિક એસ્ટર સિન્થેસિસથી પૂછ્યું છે તો મેલોનિક એસ્ટર સિન્થેસિસની અંદર મેલોનિક એસ્ટર સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ લેવાનું. હવે આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ મેથડ દેટ ઇઝ રિડક્ટિવ એમિનેશન. નાઉ વોટ ઇઝ રિડક્ટિવ એમિનેશન આપણે જોઈએ બરાબર. સિન્થેસિસ ઓફ એમિનો એસિડ યુઝિંગ રિડક્ટિવ એમિનેશન એવું વર્ડ્સ યુઝ થશે. સિન્થેસિસ ઓફ એમિનો એસિડ યુઝિંગ રિડક્ટિવ એમિનેશન. દેટ ઇઝ રિડક્ટિવ એમિનેશન. નાઉ વોટ ઇઝ રિડક્ટિવ એમિનેશન? જનરલી રિડક્ટિવ એમિનેશન ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ રિડક્ટિવ આલ્કાઇલેશન. શું છે? Reductive alkylation is a form of amination that involves the conversion of carbonyl group. શું થશે? COO ગ્રુપ જે છે કાર્બોનાઇલ ગ્રુપ છે that involves carbonyl group to an imine અથવા તો એમાઇનની અંદર શું થશે? કન્વર્ટ થશે. The carbonyl group is most commonly a ketone or an aldehyde. બરાબર, એ કોઈ પણ હોઈ શકે, કીટોન હોઈ શકે અથવા તો aldehyde હોઈ શકે. આપણે શું કરીએ? લેટ્સ સી એન એક્ઝામ્પલ ઓફ લ્યુસિન. હિયર ધ સિન્થેસિસ ઓફ એમિનો એસિડ બાય reductive amination is illustrated by the following synthesis is leucine. લ્યુસિનની સિન્થેસિસ મેળવે આપણે. ફોર એક્ઝામ્પલ લ્યુસિન. બરાબર, તો આ એક 3 સ્ટેપની અંદર રિએક્શન થાય છે. ફર્સ્ટ સ્ટેપની વાત કરીએ આપણે, શું કરીશું? આપણે ઇથાઇલ આઇસો વેલેરેટ લઈશું પ્લસ ઇથાઇલ ઓક્ઝેલેટ. તો આપણને શું મળશે? કોઈ એક પ્રોડક્ટ મળશે હેવિંગ મોલિક્યુલર ફોર્મ્યુલા C11H18O2. આવી કંઈક એક મોલિક્યુલર ફોર્મ્યુલાવાળી એક પ્રોડક્ટ મળશે. દેન સેકન્ડ સ્ટેપની વાત કરીએ આપણે તો એ જ જે પ્રોડક્ટ જે છે, આ જે પ્રોડક્ટ છે એ જ ફરીથી લેવાની પ્લસ એની અંદર આપણે શું કરવાનું? 10% H2SO4 એડ કરીશું. દેન બોઇલ કરીશું તો આપણને બી પ્રોડક્ટ મળશે. બરાબર, પ્લસ CO2 રિમૂવ થઈ જશે. થર્ડ સ્ટેપની વાત કરીએ તો આ જ જે બી પ્રોડક્ટ જે છે હવે એને આપણે શું કરીશું? NH3 સાથે રિએક્શન કરાવીશું એક્સેસ NH3 સાથે. દેન રિડક્શન કરાવીશું તો આપણને મળશે રિડક્શન ઇન H2PD. તો આપણને મળશે લ્યુસિન. આ એક ઓવરવ્યૂ છે કે 3 સ્ટેપની અંદર રિએક્શન થશે. ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આપણે શું કરીશું? ઇથાઇલ આઇસો વેલેરેટ લઈશું પ્લસ ઇથાઇલ ઓક્ઝેલેટ. તો આપણને એક રિએક્શન કરીશું તો આપણને એક આવી પ્રોડક્ટ મળશે. પ્રોડક્ટ એ દેટ ઇઝ C11H18O2. દેન આ જ જે એ પ્રોડક્ટ મળે એને H2SO4 સાથે રિએક્શન કરીશું. હવે અહીંયા H2SO4 એસિડ કેટાલાઇઝ રિએક્શન છે કે જે COO2H5 આપણે શું કરતા લાસ્ટ ટાઈમ કે કન્વર્ઝેશન કરતા એસિડની અંદર, તો એ જ કન્વર્ઝેશન આની અંદર એસિડની અંદર થશે. પછી આપણે શું કરીએ છીએ? બોઇલ કરીએ છીએ અથવા તો હીટ કરીએ છીએ. હીટ કરીએ છીએ ત્યારે શું થશે? CO2 શું થશે? સિમ્પલ રિમૂવ થશે. દેન થર્ડ સ્ટેપની અંદર આપણે શું કરીશું? CO2 રિમૂવ કર્યા પછી અહીંયા શું કરીશું? આપણે એ જ જે પ્રોડક્ટ બી મળશે અને NH3 સાથે એમોનિયા સાથે શું થશે? રિએક્શન કરાવીશું વિથ ધ હેલ્પ ઓફ H2PD. આપણને મળશે લ્યુસિન. બરાબર, અહીંયા એક સ્ટેપ નીકળી ગયું જે લાસ્ટ મેથડની અંદર હતું દેટ ઇઝ એડિશન ઓફ અથવા તો રિએક્શન વિથ આલ્કાઇલ હેલાઇડ. આલ્કાઇલ હેલાઇડની અંદર આપણે કન્વર્ઝેશન નહીં કરીએ પણ અહીંયા આગળ આપણે શું કરીશું? ડાયરેક્ટ જે પ્રોડક્ટ મળશે એ ઇથાઇલ ઓક્ઝેલેટ સાથે અહીંયા રિએક્શન કરીશું અને પછી જે પ્રોડક્ટ મળશે એને H2SO4 સાથે રિએક્શન કરીશું. દેન બોઇલ, રિમૂવ CO2, દેન રિએક્શન વિથ NH3 દેટ ઇઝ એક્સેસ અને ઇટ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ લ્યુસિન અથવા તો જે બી આપણું એમિનો એસિડ હશે એની અંદર કન્વર્ટ થશે. તો જોઈએ
आंसर करीने लखीए कि फर्स्ट स्टेपनी अंदर आपणे बात करिए स्टेप वन स्टेप वन अंदर शू थशे आपणे इथाइल आइसोवेलेट तो स्ट्रक्चर हूँ अहीं ड्रो करूँ छूं जोई लेजो CH3 ट्वाइस CH CH2 COO C2H5 it is ethyl isovalerate. Then reaction with ethyl oxalate that is C2H5 COO C2H5 પણ કહી શકાય. Then COO C2H5 it is ethyl oxalate. फर्स्ट स्टेप ज महत्वनुं छे. फर्स्ट स्टेपनी अंदर शुं थशे नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस कार्बन एब्स्ट्रेक्ट शू थशे अटेक ऑन दिस कार्बोनाइल ग्रुप शू थशे COO वाळा ग्रुप पर अटेक करशे अने अहींयाथी रिमूव शू थशे C2H5O माइनस शू थशे रिमूव थशे अहींयाथी एक हाइड्रोजन थशे तो शू थशे C2H5OH रिमूव थशे. આપણે આ રિએક્શન કોની સાથે કરે છે તો NaOET સોડિયમ ઇથોક્સાઇડ સાથે અને આપણે મળશે C2H5OH રિમૂવ થશે. તો આપણને જે નેક્સ્ટ કન્વર્ઝેશન મળશે એ લખી લઈશું CH3 ટ્વાઇસ CH then CH આ CH મળે then એ CH સાથે શું અટેચ છે તો COO C2H5 that is this. then આ કાર્બનનું કનેક્શન આ કાર્બન સાથે છે C ડબલ બોન્ડ O then COO C2H5. આપણને પ્રોડક્ટ મળી એ મોલિક્યુલર ફોર્મ્યુલા ગણી લઈએ આપણે તો થશે C11H18O2 આ એક મળશે. फर्स्ट स्टेप अंदर आप शू करूँ जो इथाइल आइसोवेलेट प्लस इथाइल ऑक्सलेट रिएक्शन करीशू विथ NaOET आपने शू मळशे रिमूव ऑफ C2H5OH आपने प्रोडक्ट ए मळशे. देन स्टेप सेकंड स्टेप आवशे. सेकंड स्टेप अंदर शू छे तो अहीं लख्युं छे तेम A plus 10% H2SO4 it will converted into some product and then એ પ્રોડક્ટને શું કરશું બોઇલ કરીશું અને CO2 રિમૂવ થઈ જશે. તો કરી લીધું કે આ જે આખી પ્રોડક્ટ જે છે એ અહીંયા લખી શકીએ CH3 ટ્વાઇસ CH CHOO C2H5 COO C2H5 કોની સાથે રિએક્શન કરવાનું 10% H2SO अँ प्लस कर सकते हैं बराबर पर प्लस 10% H2SO4 तो सिम्बॉल शू थे कि जे COO C2H5 COO C2H5 है कि कन्वर्ट शानी अंदर थी जैसे COOH ની અંદર ये कन्वर्जेशन है अपने ये नीचे लखीए CH3 ट्वाइस CH CH COO H COO COOH then शू करीशुं आपणे बॉइल CO2 रिमूव थशे. बॉइल करीशुं CO2 रिमूव थशे. कयो CO2 रिमूव थशे तो अहींया जे छे CO2 रिमूव थशे. नेक्स्ट आपणे लखीए अहींया हमने मळशे CH3 ट्वाइस CH CH2 डबल बॉन्ड O that is V. थर्ड स्टेप स्टेप 3 सिंपल स्टेप 3 शू कहते हैं ये प्रोडक्ट B प्लस NH3XS एंड H2PD अपने ल्यूसिन मळशे. आ प्रमाणे करिए आपणे कि B प्लस NH3
એક્સેસ યુઝ કરીશું આપણે. દેન H2PD આપણને મળશે લ્યુસીન. તો જે પ્રોડક્ટ બી છે સ્ટાર્ટિંગ લખી દઈએ આપણે, CH3 twice CH2 double bond O double H, that is B product A reaction with NH3 excess કરીશું ત્યારે શું થશે? one pair of this nitrogen is attack on this carbon. બરાબર, શું થશે? આ કાર્બન પર અટેક કરશે અને અહીંયાથી O રિમૂવ થશે. ધેરફોર આપણને મળશે રિમૂવલ ઓફ H2O રિમૂવ થશે અને આપણને મળશે CH3 twice CH2 C ડબલ બોન્ડ N. બરાબર, C ડબલ બોન્ડ NH then COOH. then next step ની અંદર શું કરીશું? H2PD રિડક્શન થશે. રિડક્શન પણ કોનું? આ બોન્ડનું રિડક્શન થશે. ધીસ બોન્ડ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ C ડબલ બોન્ડ NH જે છે એની જગ્યાએ થશે CHNH2 ની અંદર કન્વર્ટ થશે. કન્વર્ઝેશન તમારે લખવું હોય તો તમે સિમ્પલ લખી શકો, C ડબલ બોન્ડ NH ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ CHNH2. બરાબર, તો મળશે આપણને લ્યુસીન, that is CH3 twice CH2 CHNH2 COOH, that is લ્યુસીન. આ એક કન્વર્ઝેશન થઈ ગયું આપણું. ફરીથી જોઈ લઈએ વન બાય વન. થર્ડ મેથડ, that is reductive amination, reductive alkylation પણ કહી શકાય અને સિમ્પલ જે બોન્ડ છે COO બોન્ડ ઓવર કીટોન હોઈ શકે અથવા આલ્ડીહાઇડ હોઈ શકે, એના પર રિએક્શન થશે. તો ફર્સ્ટ મેથડ એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે લ્યુસીન. લ્યુસીનની અંદર આપણે 3 સ્ટેપ રિએક્શન છે, 3 સ્ટેપ રિએક્શન. ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે ઇથાઇલ આઇસોવેલેરેટ પ્લસ ઇથાઇલ ઓક્ઝેલેટ સાથે રિએક્શન કરવાનું. પ્રોડક્ટ A મળશે having molecular formula this. Then product A is react with 10% H2SO4, then boil and cool. અથવા બોઇલ કરીશું તો સિમ્પલ શું થશે? CO2 રિમૂવ થશે. થર્ડ સ્ટેપની અંદર જે બી પ્રોડક્ટ આવી એને NH3 સાથે રિએક્શન કરવાનું. NH3 સાથે રિએક્શન કરીશું H2PD સાથે આપણને શું મળશે? લ્યુસીન મળશે. એકવાર રિપીટ કરી લઈએ કે ઇથાઇલ આઇસોવેલેરેટ રિએક્ટ ઇથાઇલ આઇસો ઓક્ઝેલેટ. બરાબર, CH2 આની પર અટેક કરશે, C2H5OH રિમૂવ થશે ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ NaOET. તો આપણને પ્રોડક્ટ મળશે CH3 twice COO C2H5 C double bond O C COO C2H5 product A. Then step B is A plus 10% H2SO4. A plus 10% H2SO4 આપણે યુઝ કરીશું તો COO C2H5 COO C2H5 શું થશે? COOH ની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે. COOH ની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે. દેન આપણે શું કરીશું? બોઇલ કરીશું. બોઇલ કરીશું એટલે શું થશે? CO2 રિમૂવ થશે. CO2 રિમૂવ થશે તો આપણને લાસ્ટ પ્રોડક્ટ બી મળશે, that is CH3 twice CH2 C double bond O C double OH. આ પ્રોડક્ટ બીને આપણે શું કરીશું? NH3 સાથે રિએક્શન કરીશું. NH3 સાથે રિએક્શન કરીશું દેન H2PD સાથે એનું રિડક્શન થશે અને લ્યુસીન મળશે. તો થર્ડ સ્ટેપની અંદર વાત કરીએ આપણે તો પ્રોડક્ટ બી, આ જે પ્રોડક્ટ છે આખી અહીંયા લખી દીધી આપણે. રિએક્શન વિથ NH3, lone pair of this nitrogen is attacked on this carbonyl carbon. આપણે શું થશે? H2O રિમૂવ થશે. H2O રિમૂવ થશે તો અહીંયા આપણને શું મળશે? ડબલ બોન્ડ NH મળશે. એને ફરીથી આપણે શું H2PDની રિએક્શનની અંદર આપણે શું કરીશું? રિડક્શન કરીશું. તો આ જે બોન્ડનું કન્વર્ઝેશન છે CHNH2ની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે. બરાબર છે. નેક્સ્ટ જોઈએ એલેનાઇન. એલેનાઇનનું સ્ટ્રક્ચર આપણે કંઈક આવું છે CH3 CHCOO NH2. બરાબર, એના 3 સ્ટેપ છે. જેમ આપણે લ્યુસીનના 3 સ્ટેપ છે એ જ રીતે રિએક્શન વિથ આપણે શું કરીશું? ઇથાઇલ એસિટેટ પ્લસ ઇથાઇલ ઓક્ઝેલેટ આપણને કોઈ એક પ્રોડક્ટ A મળશે. દેન એ પછીનો સ્ટેપ બધા સેમ છે. 10% H2SO4
આપણે શું કરીશું, બી પ્રોડક્ટ મળશે એને શું કરીશું, બોઇલ કરીશું તો શું મળશે, બાય રિમૂવ, અથવા તો અહીંયા પણ લખી શકીએ બોઇલ CO2 તો બી પ્રોડક્ટ મળી જશે. અને થર્ડ સ્ટેપ જે છે એમાં જે બી પ્લસ NH3 એક્સેસ યુઝ કરીશું, H2PD રિડક્શન થશે તો આપણને મળશે La9. આ 3 સ્ટેપ આપણે એપ્લાય કરવાના છે. ફરીથી કહું, La9નું સ્ટ્રક્ચર કંઈક આવું છે. એના આધારે આપણે અહીંયા સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ લઈશું, દેટ ઇઝ ઇથાઇલ એસિટેટ, રિએક્શન વિથ ઇથાઇલ ઓક્ઝેલેટ સાથે રિએક્શન થશે ત્યારે પ્રોડક્ટ એ મળશે. આ જે પ્રોડક્ટ એ મળશે એને રિએક્શન સાથે કરાવીશું H2SO4 સાથે. મેં H2SO4 સાથે જે COO2H5 છે એ એસિડની અંદર કન્વર્ટ થશે. દેન આપણે શું કરીશું, બોઇલ કરીશું તો CO2 રિમૂવ થશે તો પ્રોડક્ટ બી મળશે. એ જે બી પ્રોડક્ટ મળશે એને NH3 સાથે રિએક્શન કરાવીશું, રિમૂવલ ઓફ H2PD La9 આપણને મળશે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણો એવું છે, સ્ટેપ 1 ઇથાઇલ એસિટેટ પ્લસ ઇથાઇલ ઓક્ઝેલેટ પ્રોડક્ટ એ મળશે. તો જોઈએ આપણે સ્ટેપ 1 એની અંદર આપણે સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરી દઈએ. ઇથાઇલ એસિટેટ મીન્સ CH3 C ડબલ બોન્ડ O C2H5 that is ethyl acetate reaction with ethyl oxalate. આપણે આગળના સ્ટેપનો રિએક્શનની અંદર જોયું તેમ H5C2OOC C2H5 બરાબર. આગળના રિએક્શનની અંદર આપણે જોયું તેમ ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર શું થશે, રિમૂવલ ઓફ C2H5OH, એને શું થશે C2H5OH રિમૂવ થશે અને આપણને મળશે COO C2H5 CH2 C ડબલ બોન્ડ O COO C2H5. આ પ્રોડક્ટ આપણને મળશે એ. આ જે પ્રોડક્ટ એ મળી એને સ્ટેપ 2 ની અંદર આપણે લઈ જઈશું. શું છે, A પ્લસ 10% H2SO4 બોઇલ આપણને મળશે બી પ્રોડક્ટ પ્લસ CO2 ઇવોપરેટ થઈ જશે. ધેરફોર જે પ્રોડક્ટ આવી એ COO C2H5 CH2 C ડબલ બોન્ડ O H5 પ્લસ 10% H2SO4. તો શું કરીશું, COO C2H5 C2H5 શેની અંદર કન્વર્ટ થશે, એસિડની અંદર. આ સ્ટેપ ખાસ યાદ રાખવાનું. તો કન્વર્ટ થશે COOH CH2 C ડબલ બોન્ડ O COOH. નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે જાણીએ છીએ તેમ બોઇલ કરીશું અથવા તો હીટ કરીશું તો શું થશે, CO2 રિમૂવ થશે. આ CO2 શું થશે, ઇવોપરેટ